جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں نے قرآن مقدس کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریم پڑھنے کا شرف حاصل کیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ محبوب آپ غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ اب الکوثر آپ ہے کیا، پہلے آپ اسے سمجھ لیں۔ کوثر کا جو سب سے نچلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں کثیر، بہت زیادہ تعداد، لا تعداد۔ اس کے اوپر کا جو لیول ہے اس کو کہتے ہیں اکثر، اس کے اوپر کا بھی جو لیول ہے اس کو کہتے ہیں کوثر، اور اس کے اوپر بھی جو لیول ہے اس کو کہتے ہیں الکوثر۔ دوسری قرآن مقدس میں آپ جب دیکھیں گے آپ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ آپ جب دیکھیں گے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں متاع دنیا جو ہے وہ تھوڑی ہے، کل متاع الدنیا قلیل، یعنی متاع دنیا جو ہے وہ تھوڑی ہے۔ اب ایک بات بتائیے، یہ جو دنیا میں ہم پیڑ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ تھوڑا بتا رہا ہے، جو انسان دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ تھوڑے میں شمار کر رہا ہے، یہ جو ہم جانور دیکھ رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے میں شمار کر رہا ہے۔ جب ساری دنیا کو اللہ نے کل متاع الدنیا قلیل کے اندر لا کر کے تھوڑا یعنی قلیل کر دیا، اور دوسری آیت پر جب آپ نظر ڈالیں گے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا ہے۔ یعنی ایک یہ دنیا جو اللہ پوری دنیا کو بنا کر کے کہتا ہے کہ محبوب یہ سب کچھ کم ہے، اور ایک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جس کے بارے میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب یہ الکوثر سمجھے تو کیسے سمجھے، آپ ذرا سمجھے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل متاع الدنیا قلیل، یعنی متاع دنیا جو ہے وہ تھوڑا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ کتنا سامان ہے، آپ اپنے گھر کے سامان کو نہیں گن سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے گھر کے سامان کو نہیں گن سکتے ہیں تو آپ پڑوسی کے گھر کے سامان کو نہیں گن سکتے۔ جب آپ پڑوسی کے گھر کے سامان کو نہیں گن سکتے ہیں تو آپ اپنے گاؤں کے سامان کو نہیں گن سکتے ہیں۔ جب آپ پورے گاؤں کے سامان کو نہیں گن سکتے ہیں تو آپ پورے قصبے کے سامان نہیں گن سکتے ہیں۔ جب آپ پورے قصبے کا سامان نہیں گن سکتے ہیں تو پورے شہر کا سامان کیسے گن پائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے تم اپنے گھر کی چیزیں نہیں گنتے ہو، گن پا رہے ہو، وہ ان سے مطالبہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ جو تم کہتے ہو کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، باز عطا فرمایا، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے اے میرے نبی کے علم پر انگوش درازی کرنے والوں، اے میرے محبوب کے علم پر انگلیاں اٹھانے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح جو چیز تیرے گھر کے اندر موجود ہے وہ تو چیز نہیں گن سکتا اور انگلیاں میرے حبیب پر اٹھا رہا ہے۔ ارے تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو نے اس نبی پر کلمہ، تو اس نبی پر جو ہے انگشت درازی کی ہے جس کو ہم نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نبی پر انگشت درازی کر رہا ہے جو ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، اس پر انگشت درازی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ سے میں آپ کو سناتا ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما یخفی علیہ خشوعکم و رکوعکم، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں ما یخفی علیہ رکوعکم و خشوعکم، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع، مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع۔ اب ہم بظاہر تو جانتے ہیں کہ رکوع جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ تو دکھتا ہے، مگر یہ خشوع کیا ہے؟ یہ خشوع دل کے اندر ایک کیفیت اٹھتی ہے جو بندہ سمجھتا ہے دل کے اندر زبان پر نہیں لاتا، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اب ذرا بتاؤ صحیح، رکوع تو دکھتا ہے مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع سے بھی واقف ہوں، تمہارے خشوع سے بھی واقف ہوں۔ اس کے آگے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انی اراکم من وراء ظہری، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہیں کہ میں فقط سیدھے سامنے دیکھتا ہوں،
नहीं, मैं जिस तरह सामने देखता हूँ ऐन इसी तरह पीछे भी देखता हूँ। ये सियासत की हदीस से कोई झुठला नहीं सकता। अब बताओ तो सही, मेरे आका अलैहि वसल्लम जिस तरह सामने देख रहे हैं उसी तरह से जो है पीछे जो देख रहे हैं। ये हदीस मुबारक बता करके ये मेरे आका ने सबक दे दिया कि तुम मुझे अपनी तरह न समझना और ये भी न समझना कि आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बाज़ जैसे कि निशान मेरे में पढ़ा था, वअल्लमका मा लम तकुन ताअलम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो सब बता दिया जो आप नहीं जानते थे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का आप पर बड़ा फज़ल है। अब जो कहते हैं कि अल्लाह ने थोड़ा बाज़ इल्म दिया, तो कोई बाज़ की तशबीह जो करके दिखाई कि बाज़ है कितना, बाज़ है कितना, बाज़ ही में फंस जाएगा, बाज़ ही का जो है वो बता नहीं पाएगा कि बाज़ है क्या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान, मेरे आका ने बताया कि आदम सबसे पहला इंसान। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में नहीं आए थे। जन्नत में मेरे आका अलैहिस्सलाम जब महशर का जो है पूरा ये वाकया पेश आएगा तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मीज़ान अमल पर मैं आऊँगा, कौसर मैं पिलाऊंगा, तो सिरात पर मैं आऊँगा। तो बताओ तो सही, अभी क़यामत आई तो नहीं है ना, अभी क़यामत आई तो नहीं है, ये बता कौन रहा है, ये क्या है? ये इल्म है मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने अता फरमाया। अल्लाह का इल्म जो है वो ज़ाती इल्म है, मेरे आका अलैहिस्सलाम का इल्म है वो अताई नहीं। हम ये नहीं कहते कि आका अलैहिस्सलाम का इल्म उनके खुद से है, ज़ाती है, नहीं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का इल्म ज़ाती, और जो अल्लाह ने अपने इल्म से ही दिया आका अलैहिस्सलाम को वो इल्म अताई है। मैंने आयत मुबारक पढ़ी थी, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। इसके बाद ये मैंने जो पढ़ा है, पढ़ रहा हूँ कि अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि तुम शुक्र अदा करोगे तो तुमको मजीद अता फरमाऊंगा। अब शुक्र अदा करे तो कौन करे? शुक्र वो हर बाप करे जिसके आज बेटी है, शुक्र वो बेटी करे। मैं अपनी ख़वातीनों से थोड़ा मुतवज्जि हूँ, ज़रा ध्यान लगा के सुनिएगा कि आपका मर्तबा आका अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया फानी में नहीं आए थे तो आपका मर्तबा क्या था, आपको किस तरह से जो है दुनिया में देखा जा रहा था, उस वक्त का आलम क्या था, और बच्चियों और बेटियों और लड़कियों के साथ क्या जरूर करते थे मक्का के लोग। मैं आपको बताता हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ज़माना जahiliyyat में आपके प्यारे सहाबी जिनका नाम हज़रत दहिया कल्बी है, हज़रत दहिया कल्बी है, अभी तक वो ईमान नहीं लाए थे। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो कहीं देखा कि एक बड़ा हसीन जमील इंसान जा रहा था, मगर वो अभी तक दाखिल इस्लाम नहीं हुआ था। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ये मालिक मौला, ये भी तेरी मखलूक है, तूने इसे बड़े प्यार से बनाया है अल्लाह, ये तो क़यामत के दिन जो है जहन्नम में जलेगा, नूर से देखा नहीं जाएगा। मालिक मौला लिहाजा ऐसा करके तो इसे जो है सीख फरमा दे, मालिक मौला दाखिल इस्लाम फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम हुआ कि उस शख्स को जो है दाखिल इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला की जो है तरफ से इशारा हुआ और उसको दाखिल इस्लाम किया गया। वही हज़रत दहिया कल्बी आका अलैहिस्सलाम के पास आते हैं, कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ ज़माने जाहिलियत में दो ऐसे वाक़यात गुजरे, उनके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं थमते हैं। ऐसे वाक़यात गुजरे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं उन वाक़यात को सोचता हूँ तो एक वाक़ये के जब मुतल्लिक़ सोचता हूँ तो मेरी हंसी नहीं रुकती है, और दूसरे वाक़ये की तरफ जब मैं सोचता हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते हैं। अब वो जो हंसी का है, क्योंकि मेरा काम हंसाने का नहीं है, तो मैं उस तरफ ना जाते हुए जो दूसरा कहते हैं कि मेरे आंसू नहीं रुकते, हज़रत दहिया कल्बी इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माना जाहिलियत में जब दाखिल इस्लाम नहीं हुआ था, मैं बड़ा ताजिर था, बहुत बड़ी तिजारत में किया करता था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि मैं तिजारत के लिए जा रहा था और मेरी बीवी जो है वो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी। तो मेरी बीवी से मैंने कहा कि मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, काफ़ी वक्त लग सकता है, लिहाजा ऐसा करना, अगर मैं वापस न लौटूँ और जो है तुम्हारे शिकम में जो बच्चा है अगर वो दुनिया में आ जाए, अगर लड़की हो तो उसको उसके साथ वही शुरू करना जो मुल्क अरब के लोग उसके लड़कियों के साथ करते हैं। उसने कहा ठीक है। हज़रत दहिया कल्बी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत के लिए निकल गया। जब तिजारत के लिए निकला मुझे 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने लग गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
جب میں جو ہے اپنی تجارت سے واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جو حمل میری بیوی کے پیٹ میں تھا وہ نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ میری زوج محترمہ، میں جب تجارت کے لیے گیا تھا تو تم حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، مگر اب وہ جو حمل کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اب دراصل حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی بیوی کی طرف ایک لڑکی کو اللہ نے جنم دیا تھا، مگر ملک عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس عورت کا شوہر اس دنیا سے جو ہے انتقال کر جاتا، مر جاتا تھا، تو اس کے شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی چلا دیا کرتے تھے۔ اگر کسی ماں کا، اگر کسی بیٹے کا باپ مر جاتا تو وہ بیٹے کے ساتھ، یہ قانون اس وقت ملک عرب کا تھا، اگر چاہتا تو اپنی ماں کے ساتھ وہ نکاح کیا کرتا تھا، اگر چاہتا تو چند درہم و دینار کے بدلے اپنی ماں کو جو ہے بازاروں میں بیچ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے پوچھا کہ میری زوج محترمہ وہ جو حمل تھا وہ کیا ہوا، اور وہ دنیا میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس نے، میری بیوی نے جھوٹ کہا کہ میرے شوہر انعامدار، اللہ نے بڑی حسین و جمیل بیٹی دی تھی مگر وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے۔ اس کا یہ پورا پس منظر یہ تھا کہ اس کی بیوی نے اپنے پڑوسی کے گھر میں پالنے پوسنے کے لیے اپنی بچی کو دے دیا تھا۔ دن گزرتے گئے، لمحات گزرتے گئے، جب دھیرے دھیرے کیا دیکھتے ہیں حضرت دہیہ کلبی کہ ایک بڑی خوبصورت بچی آپ کے صحن یعنی آپ کے آنگن میں آتی ہے۔ آپ کے آنگن میں جب آتی ہے تو دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب میں نے اس بچی کو دیکھا تو مجھے اس پر بڑا پیار آیا، مجھے بڑا پیار آیا، اور میں نے دل میں سوچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ میری بچی ہوتی نا تو آج میں اس کی پرورش بڑے لاڈ و پیار سے کرتا۔ اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دل میں جو ہے محبت کی امنگیں اٹھنے لگی۔ میں نے کہا کہ زوج محترمہ، کاش کہ آج یہ ہماری بچی ہوتی تو ہم اس کی پرورش بڑی لاڈ و پیار سے کرتے، ہم اس کے جو ہے بڑے ہی اچھے سے جو ہے اس کی پرورش کرتے۔ اس کی بیوی نے سوچا موقع اچھا ہے، بتا دیتی ہوں، ابھی جو ہے محبت بھرے الفاظ ان کے زبان پر ہے، اگر بتا دوں گی تو ہو سکتا ہے تھوڑا پیار ابھی بھی دل میں باقی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ میرے شوہر انعامدار، دراصل یہ پڑوسی کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہماری خود کی بیٹی ہے۔ اب تک وہ دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابھی تک مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ میری بچی ہے، جب تک مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ میری بچی ہے تب تک مجھے بڑا پیار آ رہا تھا، تب تک میرے دل میں محبت کی امنگیں جنم لے رہی تھی، مگر یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ میری بچی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یا رسول اللہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی۔ وہ جو ابھی تک میرے دل میں محبت تھی اس بچی کے لیے، اچانک جو ہے وہ غصے میں تبدیل ہو گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہ باتیں یاد آنے لگی جو میں گلے میں نکلتا تو ملک عرب کے لوگ کہتے یاد دیکھو بیٹی کا باپ جا رہا ہے، یہ دیکھو تو صحیح، ایک اس کے گھر میں ایک بچی نے جنم لیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا پانی میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت ایک بیٹی کو، ایک لڑکی کو کیا عزت دی جاتی تھی، اس کا کیا وقار تھا، کوئی وقار نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دہیہ کلبی پھر تم نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے دل میں وہ نفرت پیدا ہو گئی اور میں نے سوچا کہ اب اس بچی کو جو ہے درگور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے اپنی زوج محترمہ سے کہا کہ میری زوج محترمہ، فلاں قبیلے میں شادی ہے، ایسا کرو کہ میری بچی کو اچھے سے تیار کرو، میری بچی کو اچھے کپڑے پہناؤ، میری بچی کو اچھے سے تیل لگاؤ، اچھے سے کنگھی کرو، سرما لگاؤ، فلاں قبیلے میں شادی ہے، میں اس کو لے کر کے جاؤں گا، وہاں پر اس کی سہیلیاں ملیں گی، جب سہیلیاں ملیں گی تو اس کا دل مچل جائے گا، اس کا من لگ جائے گا، اس کو تھوڑا کھیلنے کے لیے مل جائے گا وقت۔ اس کی بیوی جانتی ہے جو ملک عرب کا دستور بنانے والا ہے، جو ملک عرب کے جو بادشاہ ملک کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی اور اپنی بچی کو جو ہے تیل لگا رہی تھی سر میں، اور ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ یا رجل لا تطیل امانہ، یہ مرد یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا، یہ مرد اللہ نے یہ امانت کی شکل میں ہم کو عطا کی ہے، اس کو جو ہے ضائع نہ کرنا۔ وہ بیٹی کو بال سنوار رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہتی ہے وہ بچی کو کپڑے پہنا رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، وہ مسلسل یہی کلمہ کہہ رہی ہے کہ یا رجل لا تطیل امانہ، اے مرد یہ اللہ کی امانت ہے، اس کو ضائع نہ کرنا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی بچی کو اچھے کپڑے پہنائے، اچھے سے تیار کیا، وہ جب اس کا باپ گھر کے باہر اس کو
लेकर निकलने लगा। फिर मैंने कहा कि मर्द या रजुल ला तुतहिल अमाना है, मर्द अल्लाह की अमानत है, इसको ज़ाया न करना। वो अश्को भरे अल्फाज मैंने सुने, या रसूल अल्लाह दिल तो बड़ा करता था कि मैं अपनी बच्ची की परवरिश करूँ, मगर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुल्क अरब का दौर ये था, अगर मैं उस बच्ची को पाल लेता ना तो मुझे ज़माने के लोग दिला बदर कर देते। या रसूल अल्लाह एक बच्ची को पालना इतना दुश्वार हो गया था कि या रसूल अल्लाह काने लोग दे दे करके इंसानों को मार दिया करते थे। कहते थे कि देखो कि कितना बदकिस्मत इंसान है जिसके घर में एक बच्ची ने जन्म लिया है। या रसूल अल्लाह मेरे दिल में वो बातें भीतर गई। मैंने कहा इज्जत प्यारी है, लड़की प्यारी नहीं है, जरा सोचे तो सही उस वक्त लोगों का काम क्या था। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि मैं जाने लगा और जाने लगा तो रास्ते में दो मोड़ आई, कबीले के रास्ते पर ना जाकर के मैंने जो है जंगल की तरफ सहरा की तरफ रुक गया। जब जंगल की तरफ मैंने रुक किया तो मेरी बच्ची कहती है कि अब्बा जान ये रास्ता कबीले पे तो नहीं जाता है जहाँ हम और आप जाने वाले हैं। वो कहती है कि अब्बा जान ये तो रास्ता नहीं है जहाँ हम जाने वाले हैं। वो कोई जवाब नहीं देता है और चलता जाता है चलता जाता है। उसने अपने हाथ में एक फावड़ा भी लिया था, तो फावड़ा लेकर के एक जगह देखता है कि बड़ी सुनसान जगह है, तो अपनी बच्ची से कहता है कि मेरी बच्ची जरा तो रुक तो सही, यहाँ मुझे कज़ाए हाजत के लिए जाना है। उसकी बच्ची वहाँ इंतजार करने लगती है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद एक गड़ा खोदने लगता है, वो फावड़े से गड़ा खोदने लगता है। जब वो गड़ा खोदने लगता है तो उसकी बच्ची कहती है अब्बा जान हम तो शादी में जाने वाले थे ना, अचानक आप गड़ा क्यों खोदने लगे हैं। वो रो रहा है, वो कह रहा है या रसूल अल्लाह जब मैं गड़ा खोद रहा था मेरी आंखों में ज़ार आंसू बह रहे थे या रसूल अल्लाह, मगर मैं जब लोगों के ताने याद करता मेरा दिल जो है पत्थर की तरह हो जाता था। ये ज़माना वो है कि एक बात सुनने वाला कोई नहीं है तो बताने के लोग मार दूंगे। या रसूल अल्लाह मैंने गड़ा खोदना शुरू किया, मगर देखे तो सही बच्चियों का प्यार अपने बाप के लिए, देखे तो सही वो बच्चे वो जो रावी कहते हैं कि जब उसका बाप गड़ा खोद रहा था तो एक बालू का गुबार उड़ करके बाप की दाढ़ी पर गिरा। जब बाप की दाढ़ी पर वो गुबार गिरा तो वो नन्ही सी बच्ची जो छोटी सी बच्ची थी अपने नन्हे कदमों से छोटे छोटे पैरों से बढ़कर आती है और अपने नन्हे हाथों से अपने बाप की दाढ़ी साफ करने लगती है, अपने बाप की दाढ़ी साफ करने लगती है। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह जब मेरी बच्ची ने मेरे दाढ़ी साफ की या रसूल अल्लाह मेरा पत्थर दिल मोम हो गया। या रसूल अल्लाह मैंने सोचा कि अब मैं अपनी बच्ची को दरगौर नहीं करूंगा, मगर फिर मैंने सोचा या रसूल अल्लाह ये मोहब्बत थोड़ी देर के लिए है, या रसूल अल्लाह ज़माने भर के ताने मुझे मिलेंगे। मैंने उसकी या रसूल अल्लाह मैंने क्या किया, मैं इतना जालिम हो चुका था, मेरा दिल इस तरह से जो है जुल्मत में जकड़ चुका था या रसूल अल्लाह मैंने उस अपनी नन्ही बच्ची की मोहब्बत को नजरअंदाज किया और उसको झिझोड़ करके बाहर फेंका, दूर फेंका। मेरी बच्ची चोट खा गई या रसूल अल्लाह, बड़ी आंसू मेरे निकले। वो कहते हैं कि जब मैं गला खोद लिया तो अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर डाला, उस गड्ढे के अंदर डाला तो वो बच्ची कहने लगी कि ये बचा याद करिए चलते वक्त मैंने क्या कहा था या रसूलुल्लाह तुतजिल अमाना, मर्द अल्लाह की अमानत है इसको ज़ाया करना। ये अब्बा जान मुझे बताए तो सही आखिर वो मेरा गुनाह कौन सा है। ये अब्बा जान मुझे मेरा वो गुनाह तो बताएं जिसकी बिना पर आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। ये अब्बा जान मुझे बताए तो सही, नन्ही सी जान है अभी सोचने पे कादिर नहीं हूँ। अब्बा जान मुझसे मेरी खता तो बताएं जो आप मुझे इस दुनिया में जो है इस दुनिया में जीने का क्या मुझे कोई हक नहीं है। ये अब्बा जान क्या मुझे इस दुनिया में माँ बाप का प्यार पाने का कोई हक नहीं है। ये अब्बा जान मुझे आप मेरी गलती बताएं उसके बाद मुझे जमीन में दरगौर करें। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी प्यारी बच्ची मुझसे ज्यादा बातें करने लगी और उसकी मीठी मीठी बातों ने मोहब्बत भरी बातों ने मेरे दिल पर कब्जा करना शुरू कर दिया तो मैंने क्या किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके अपनी नन्ही बच्ची के सर पे मारा। वो वहीं पर दम तोड़ गई या रसूल अल्लाह। उसकी एक आखिरी चीख ये थी कि ए मालिक व मौला, क्या तूने हमें दुनिया में इसी वजह से पैदा किया है कि हमारा खुद का बाप हमको जमीन के अंदर दरगौर करे। ए मालिक व मौला, अगर तेरा यही मकसद है हमें दुनिया में भेजने का कि अगर हम किसी के घर में पैदा हो जाएं तो हमारे बाप के ऊपर ताने मारे जाएं। ए मालिक व मौला, वो उन माओं की अल्लाह के पास रूह जाती थी और कहती थी ए मालिक व मौला, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं
कर सकते कि हमारा खुद का बेटा हमारे साथ जिना करे। ए मालिक व मौला, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमको बाजारों में बेचा जाए। ए मालिक व मौला, वो उन बेवा औरतों की रूहें अल्लाह से इल्तिजा करती थी। ए मालिक व मौला, हम ये जुल्मत बर्दाश्त नहीं कर सकते हमारे शोहर का अगर इंतकाल हो जाए, उनकी कब्रों के साथ हमको भी दफना दिया जाता है। ए मालिक व मौला, तूने जो है मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए हजरत मूसा की रहनुमाई भेजी। ए मालिक व मौला, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौम के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई भेजी। ए मालिक व मौला, क्या हम औरतों के लिए कोई रहनुमा इस उम्मत में आने वाला नहीं है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए जिब्राइल जल्दी जा और ऐलान कर दे कि ए मेरे महबूब की उम्मतियों, ए मेरी जो है बंदियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए मेरी बंदियों, हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो तुम्हारा वालिद तुमको जमीन में दरगोर कर दिया करता था, अभी तक वो तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे साथ जिना किया करता था, अभी तक वो माशरे के लोग जो तुमको तुम्हारे शोहर के साथ जिंदा दफन कर दिया करते थे, हमने नबी आखिरी ज़मां को पैदा करना मकसूद कर लिया है। हमने अपने आखिरी नबी को पैदा करने का मकसूद बना लिया है। जिब्राइल जल्दी जा और ऐलान कर दे, बंदियों परेशान न होना, हमने नबी आखिरी ज़मां को पैदा करने का इम्कान कर लिया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और कहने लगे कि सहाबियों, ऐलान कर दो पूरे मक्का के अंदर, अभी तक जो जुल्म मक्का के अंदर या मुल्क अरब के अंदर होता था, एक माँ के साथ जिना होता था, हमने उस माँ की कदमों के नीचे जन्नत अता फरमा दी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमने माँ के कदमों के नीचे जन्नत अता फरमा दी है। और जो बाप अपनी दो बेटियों को पाले पोसे बड़ा करे और उनका निकाह शरीयत के मुताबिक करे, तो जन्नत में मेरे साथ ऐसा होगा जिस तरह से ये दो उंगलियां मेरे साथ हैं। सुभान अल्लाह। ये मकाम मेरी बहनों आपको मेरे नबी ने दिया है, वरना नबी आखिरी ज़मां के आने से पहले आपका कोई मकाम नहीं था। आपको खुद का वालिद जो है, और वो वालिद भी कैसे होंगे जो अपने बच्चे को जो है जमीन में जिंदा दफन कर दिया करते थे। सोचने की बात है, जरा सोचो तो सही कि नबी आखिरी ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया पानी में तशरीफ न लाते तो आज बच्चियों को देखने को नहीं मिलती, जो बच्चियों की नेमत अल्लाह ने हमारा अता फरमाई है। बड़ी एहसान की बात है, मैंने पढ़ा था ना, शक्र अल्लाह से इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुमको मज़ीद अता करूंगा। आज शुक्र की थोड़ी बात सुनो। परेशान तो नहीं हो रहे हैं? परेशान हो तो बता दीजिएगा, खत्म कर दिया जाएगा। परेशान हो तो बता दीजिएगा, चलो खत्म कर दिया जाएगा। शुक्र, एक सहाबी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं, कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबी, आज इस वक्त, कहते हैं कि या रसूलल्लाह, रोज को अपनी मर्जी से आता था और आज भेजा गया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज भेजा गया हूँ। कहने लगे किसने भेजा है? कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मेरी ज़ौजे मुहतरमा ने मुझे भेजा है और कहा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ और दुआ के लिए कहो कि अल्लाह ने हमको इतने साल हुए मेरे बच्चे की जो है नेमत का नहीं फरमाई है, औलाद की नेमत अभी औलाद की नेमत से जाओ और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहो कि हमारे हक में दुआ फरमा दी, तो अल्लाह तबारक व तआला के यकीन को साहिब औलाद बना देगा, दिल यकीन को साहिब औलाद बना देगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी मन्नत नहीं जो हमने मानी ना हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमने मन्नत में मांगी ना हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और मेरी बीवी रात को उठ उठ करके दुआएं करते हैं कि मालिक व मौला साहिब औलाद बना दे, क्योंकि माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश होती है ना कि हमारा भी एक बच्चा हो, हमको भी कोई होने वाला हो, कोई अम्मी होने वाला हो। माएँ जो है अपने बच्चे की एक बार ना सुनने के लिए बड़ी बेताब होती है। वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आते हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मालिक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से दुआ फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला हमको साहिब औलाद बना दे, साहिब औलाद बना दे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मालिक व मौला, मेरा प्यारा सहाबी है, इससे साहिब औलाद बना दे। वो दुआ यार कहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, तेरी दुआ ना असर से कभी मलूल हुई, इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ की मैंने, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सहाबी को एक बड़ी ही प्यारी औलाद अता फरमाई, एक बड़ी प्यारी औलाद अता फरमाई। कहते हैं कि जब जो है उनको औलाद दी गई तो मियाँ बीवी बड़े खुश हुए। वो जो है मेरा सहाबी और सहाबी की ज़ौजे मोहतरमा बड़ी खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा किया, बड़ा शुक्र अदा किया। और कहती हैं कि उनकी खुशी ज़्यादा दिन तक महदूद नहीं थी, क्योंकि उनकी जो है खुशी थोड़ी दिन के लिए महदूद थी। कहते हैं कि
جب وہ بچہ 1 یا 1.5 سال کا ہوا تو ان کی خوشی پھر غم میں بدل گئی، کیونکہ وہ جو بچہ تھا اللہ نے جب صاحب اولاد بنایا بڑی خوشی ظاہر کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج پھر بھیجا گیا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دعا سے اللہ نے بڑی پیاری جو ہے بڑا پیارا ایک بچہ عطا فرمایا تھا، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ بچہ بولتا نہیں ہے، گنگا ہے۔ میری بیوی نے کہا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے اللہ جو ہے اگر ایک صاحب اولاد ہمیں بنا سکتا ہے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے وہ گونگے کو زبان بھی عطا کر دے گا، وہ گونگے کو زبان بھی عطا کر دے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے صحابی جاؤ اپنے بچے کو لے کر کے آؤ، وہ پیارے صحابی جاتے ہیں اور اپنے بچے کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بچے تو بتا تو صحیح میں نے سنا ہے کہ تو بولتا نہیں ہے۔ اس بچے نے سر ہلا کر کے کہا نہیں بولتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک تو نے جو ہے دنیا داروں کی باتیں سن کر کے نہ بولا ہوگا۔ وہ بچہ کہتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو نے اپنے باپ کے آنسوؤں کو دیکھا، اپنے باپ کی گریہ بساری کو دیکھا، مگر تیری زبان نہیں چلی، اپنی ماں کی آہو پکار کو تو نے دیکھا مگر تیری زبان نہیں چلی۔ مگر اب اللہ کا برحق نبی پوچھتا ہے کہ یہ بچے بتا تو صحیح کہ تجھ سے ہم کلامی میں کون ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک جو مجھ سے بات کرتا تھا وہ مجھے لگتا تھا کہ یہ فقط اپنے لیے مجھے بلا رہا ہے، یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے بولنے کو کہا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے نہیں بلکہ زمانے کے لیے بولنے کو کہہ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں میں کون ہوں، آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، یا رسول اللہ آپ کی گواہی تو بے زبان پتھر بھی دے رہے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اشارہ فرماتے ہیں تو پیڑ اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر کے آپ کے پاس آتا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب کردگار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ اللہ کے نبی آخر الزمان و نبی پیغمبر آخر الزمان ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ بچہ جس کے پاس زبان نہیں تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے دعا سے اس بچے کو زبان مل گئی۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور دوگنا کرتا چلا جائے گا۔ پریشان ختم کر دیا گیا اس میں آپ کے اوپر میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں، ہاں اگر اجازت ہو تھوڑا اور بولو، اگر نہیں ہے تو ختم کر۔ چلیے اچھا میں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک میں ہمیشہ جہاں جاتا ہوں کرتا ہوں، ایک اپنی میری الگ زبان ہے، میں جہاں جاتا ہوں اس کو کرتا ہوں، انشاءاللہ میں سمجھا دوں گا اس کو میں جانا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار ہے، اگر ہمیں اجازت ہو تو دوسرے زبان میں تھوڑا سا بولنا چاہوں گا، اجازت ہے؟ Once a voice person was waiting for something near the bank of the river. انگلش میں ہے بول رہا ہوں، اگر سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ Once a wise person was waiting for something near the bank of the river. Wise man asked him, Baba, what are you searching here? He said, I will cross the river, but river is not stop flowing. He is flowing, never stop. Wise man asked him, Baba, if you cross the river, you will swim in the water. He said, oh wise man, if you know that, if I cross the river, so I will swim in water. So why you do sins in this world? So why you do sins in this world? I will know, oh wise man, your life ends after some time, but your sins never end that you do in this world. اب اس کا میں بتاؤں کہ ایک متقی پرہیزگار ایک دریا کے کنارے کہ اچانک وائس میں ایک عقل مند شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا آپ یہاں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ بابا کہتے ہیں کہ میں یہ دریا پار کرنا چاہتا ہوں، مگر انتظار اس بات کر رہا ہوں کب اس دریا کا پانی رکے، کب میں جو ہے دریا پار کروں۔ جب اس دریا کا پانی رکے گا تبھی تو میں دریا پار کروں گا، تیرنا مجھے آتا ہے۔ وہ عقل مند کہتے ہیں بابا آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کو دریا پار کرنا ہے تو آپ کو اس میں تیرنا ہوگا، آپ کو اگر دریا پار کرنا ہے تو آپ کو اس میں تیرنا ہوگا۔ وہ بابا متقی کہتا ہے اگر تو جانتا ہے کہ اگر میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جب تک میں دریا پار نہیں کر سکتا جب تک میں اس میں اتروں گا نہیں، جب تک میں اس سے تیرنا ہوں۔ تو بابا کہتا ہے کہ پھر تم یہ جانتے ہو کہ تو موت آنا ہے تو تم اپنے گناہوں کا ارتکاب کرنا چھوڑتے کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ عقل مند تیری زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، یہی سوچتے سوچتے آج گناہ کر رہا ہوں
کل توبہ کر لوں گا، اللہ میرا غفور رحیم معاف فرما دے گا۔ تیرے لیے سوچتے سوچتے زندگی گزر جائے گی، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، میرے تیرے گناہ ختم نہیں ہوں گے، تیرے گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو ایسے کبھی کبھی لوگ ایسی باتیں بتا جاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں کہ وہ تو پاگل ہے، وہ تو دیوانہ ہے، مگر ان کی باتوں کو جب آپ دل سے سنیں گے تو اس کے پیچھے کا پس منظر جب آپ تلاش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی بات میں حقیقت کیا ہے، حقیقت کتنی ہوتی ہے۔ میرے بھائی نے رات میں سننے والے بھی ہوتے ہیں، سب لوگ کلمہ پڑھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ